our Lord and Savior Jesus Christ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിൽ സകലരെയും അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നു. What a joy it is to be reminded that we are in Christ Jesus. നാം ക്രിസ്തു യേശുവിലാണ് നമ്മെ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. What a joy it is that we can, in Christ Jesus, come to the very presence of God to worship Him. നാം അവൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ത് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. And He remains at the right hand of the Majesty on high to receive our praises and worship. അവൻ നമ്മുടെ സ്തുതി സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പരമപിതാവിന്റെ വലതുവശത്ത് ഇരിക്കുന്നു. This morning as we come into God's presence, with that thought in mind, let's be reminded that what Sabjan said in the beginning, that the righteousness of Christ Jesus has been imputed into us. നാം ഇന്ന് ആ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാവിലെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതി നമ്മൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Now assume that what I'm holding is a gold ore. ഇത് കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ ധാതുവാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുക. And that needs, for that gold to come out, it needs to go through the furnace, it needs to be refined. അത് സ്വർണമായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ഫർണസിൽ ചൂടാക്കി അത് റിഫൈനിങ് പ്രോസസ് നടന്നാൽ മാത്രമേ അത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. So as we now go to a song, it's called Refiner's Fire, and our topic today is on holiness and holiness in perilous times. So as we sing this song, may the words of this song, as the choir sings it and you can sing along if you know it, that may the words of this song go deep into our hearts to look at how that gold which is already in us, the righteousness of Christ that is in us, the holiness that is in us, can be refined by the refiner and come out holy and perfect. ഇപ്പോൾ പാടുവാൻ പോകുന്ന ഒരു പാട്ട് നമ്മെ ആ തീയിനാൽ പുതുക്കണമേ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ നീതിയുള്ളത് കൂടുതലായി തെളിയത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മെ അത് കൂടുതൽ ശോഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മെ കൂടുതലായി പുതുക്കണമേ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്നുള്ള ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് പാടാം. Precious silver, purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin. Deep within, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Father God, we this morning come into your presence, Lord, and we come to the refiner.
the one, as we remembered, who has called us out of darkness into your marvelous presence, the one who has imputed the righteousness of Christ in us. We come to you and ask that you would set us apart, that you would display your holiness through us as you take us through the refiner's fire. As we sit this morning in your presence, let our prayer be, Lord, that you purify us. Purify us, Lord. Purify our heart. Purify any unrighteousness in us so that we can be, according to your heart's desire, holy to do your will. Bless the words that are spoken here. Let it be your words that would go into the hearts of your people. In the name of our Lord Jesus, amen. Amen. So this morning, and as this year, our theme is on holiness. We are going to look through 2 Timothy chapter 3 from verse 10 and 11 on how God desires holiness in us in these perilous times. ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ സഭയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മ 2 തിമോത്തിയോസ് 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10 മുതൽ 10-11 വാക്യത്തിൽ നാം കഷ്ടപ്പാടുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ വിശുദ്ധി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. So as it says here on the screen, that holiness is not optional. It is God's call for his people in every generation, especially in perilous times. വിശുദ്ധി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല. ദൈവം തന്റെ മക്കളെ ഓരോ തലമുറകളിലും വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ദുർഘടമായ സമയങ്ങളിൽ നാം വിശുദ്ധരായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ്. A few weeks back we looked at verses 1 to 9. നാം കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പേ 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം ചിന്തിച്ചു. And we looked at the aspect that we are in the perilous times. നാം ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കഷ്ടകരവും ദുഷ്കരവുമായ സമയത്താണ് നാം ചിന്തിച്ചു. In verse 3, Paul reminds Timothy that in the last days perilous times shall come. അവിടെ നാം മലയാളത്തിലെ 1-ാം വാക്യത്തിലാണ് അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരും എന്ന് അവിടെ പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിനെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. In the NIV it says terrible times. NIV-യിലെ ഏറ്റവും ദുഷ്കരമായ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയങ്ങൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. We looked at what the meaning of the last days is from the time the church has been instituted till the time the Lord comes to receive us unto himself. These are the last times. We are living in the last times. കർത്താവ് സഭയിൽ ക്രിസ്തു സഭയെ സ്ഥാപിച്ചത് മുതൽ കർത്താവ് മടങ്ങി വരുന്നതിനും വരെയുള്ള സമയമാണ് ഈ ദുർഘടമായ സമയമെന്ന് നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. For this morning's meditation, we are going to look at the second part of that chapter, and we can read verse 10 and 11. അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം, അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണെന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നത്. 10-11 വാക്യങ്ങൾ. നീ എന്റെ ഉപദേശം, നടപ്പ്, ഉദ്ദേശ്യം, വിശ്വാസം, ദീർഘക്ഷമ, സ്നേഹം, സഹിഷ്ണുത എന്നിവയും അന്ത്യോക്യയിലും ഇക്കോനിയയിലും ലുസ്ത്രയിലും എനിക്ക് സംഭവിച്ച ഉപദ്രവവും കഷ്ടാനുഭവവും കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്തെല്ലാം ഉപദ്രവം സഹിച്ചു, എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും കർത്താവ് എന്നെ വിടുവിച്ചു. May the Lord bless the reading and meditation of this portion. As we look into it, let us just reflect back on, as Paul writes this, where Paul is. ദൈവം നമ്മെ ഈ വചനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകട്ടെ. പൗലോസ് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ താൻ എവിടെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. Paul is in the prison in Rome. പൗലോസ് റോമിൽ ഉള്ള ഒരു കാരാഗൃഹത്തിലാണ്. And from the prison, Paul writes 2 epistles to Timothy as his spiritual son to remind him. It's almost like the last will and testament of a spiritual father. കാരാഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് തിമോത്തിയോസിന് 2 ലേഖനങ്ങളാണ് പൗലോസ് എഴുതുന്നത്. തന്റെ ഏറ്റവും അന്ത്യാഭിലാഷങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തിമോത്തിയോസിനെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ്. And in 1 Timothy, when he introduces, he tells Timothy that you are in Ephesus, and while you're there, instruct the people in the church, the believers, to stand strong for the word. അവിടെ ആദ്യം 1 തിമോത്തിയോസിൽ നാം കാണുന്നു, നീ എഫെസസിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികളെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനായിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തിമോത്തിയോസിനോട് പൗലോസ് പറയുകയാണ്. He reminds Timothy that unrighteousness, unholiness is coming into the church. താൻ തിമോത്തിയോസിനെ ഓർപ്പിക്കുന്നു, അനീതിയും വിശുദ്ധിയില്ലായ്മയും എല്ലാം സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. And that Timothy is charged with
confronting these people so that they won't teach these wrong doctrines or wrong teaching in the church. ഈ തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾ സഭയിൽ പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുവാനായിട്ട് തിമോത്തിയോസ് അവരെ ഖണ്ഡനം ചെയ്യണം എന്ന് പൗലോസ് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. So myths, genealogies, traditions have all started creeping into the church. പല ദുരുപദേശങ്ങൾ, പല വിധത്തിലുള്ള ദുരുപദേശങ്ങൾ സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ തുടങ്ങി. And Paul reminds Timothy to be a good steward to the doctrine that has been communicated to him. തിമോത്തിയോസിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത നല്ല ഉപദേശത്തിന്റെ പാലിക്കുന്നവനായി തീരുവാനായിട്ട് അത് അവരുടെ മുൻപിൽ ഒരു ചെയ്യുന്നവനായി തീരുവാനായിട്ട് തിമോത്തിയോസിനെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. And in the second epistle, when we come to chapter 1, Paul encourages Timothy to stand firm in the gospel. രണ്ട് തിമോത്തിയോസിന്റെ ആദ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ സുവിശേഷത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനായിട്ട് തിമോത്തിയോസിനെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. To be a workman approved by God. ദൈവത്താൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുവാൻ. In chapter 2, he reminds Timothy to flee evil desires and to keep holiness. അവിടെ വിശുദ്ധിയെ തയ്ക്കുവാനും ദുർമോഹങ്ങൾ വിട്ട് ഓടുവാനും തന്നെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. And then as we come to our portion in chapter 3, he says that evil men have come, the society is turned into an evil way, which we remembered last time, and so Timothy is to hold on to holiness. മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ദുഷ്ടന്മാരായ മനുഷ്യരും സമൂഹത്തിൽ കടന്നു വരുന്നതുകൊണ്ട് ആ വിശുദ്ധിയെ താൻ മുറുകെ പിടിക്കുവാനായിട്ട് തിമോത്തിയോസിനെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. So in verse 10 it says, "You, however," അവിടെ 10ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നീയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. and he lists out 4 different demands of holiness. അവിടെ വിശുദ്ധിയുടെ 4 ആവശ്യങ്ങളാണ് പൗലോസ് മുൻപോട്ട് വെക്കുന്നത്. Holiness demands a distinct life. ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജീവിതം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. Holiness demands consistent living. നാം സ്ഥിരമായ ഒരു രീതിയിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് വിശുദ്ധി നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. Holiness demands courage under pressure. നാം എന്ത് പ്രഷർ ഉണ്ടായാലും അവിടെ ധൈര്യമായിരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മെ വിശുദ്ധി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. And holiness demands commitment to the word. നാലാമതായി നാം വചനത്തോട് താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. This morning time we will focus on the first 2. Holiness demands a distinct life. നാം ആദ്യത്തെ 2 കാര്യത്തിലായിരിക്കും നാം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്ന. ഒന്ന്, നാം ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതം ജീവിക്കുക. And holiness demands a consistent living. അതുപോലെ തന്നെ നാം എന്നും തുടരുന്ന ഒരു ജീവിത രീതിയിലേക്ക് നാം വരിക. When you look at verse 9 and 10, we see 2 distinct groups of people. 9-10 വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 2 തരം ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. In verse 9 it says, "But they," 9ാം വാക്യത്തിൽ അവര് എന്ന് നാം കാണുന്നു. and in verse 10 it says, "You, however." 10ലേക്ക് വരുമ്പോൾ നീ എന്ന് കാണുന്നു. So let's first look at that "but they." അവിടെ ഇവര് എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിൽ ഇവര് എന്നുള്ള അതാണ് നാം കാണുന്നത്. Yeah, them. ആ കൂട്ടമുള്ള ആളുകൾ. So Paul is distinctly identifying a group of people called they and then talking to Timothy as you. അവിടെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരെന്ന് പറയുകയും അതിനുശേഷം തിമോത്തിയോസിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. And that's kind of where we left off last time. In verse 9 it says, "But they will not be very far because they will not get very far because so in the case of these men their folly will be clear to everyone." അവിടെ നാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വായിച്ച 9ാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്: അവർ അധികം മുഴക്കയില്ല, മേൽ പറഞ്ഞവരുടെ ബുദ്ധികേട് എല്ലാവരും വെളിപ്പെടുന്നത് പോലെ ഇവരുടെ ബുദ്ധികേടും വെളിപ്പെടും. So who are the they? If you look at verse 8, he points out specifically 2 men, Jambres and Jannes. അവിടെ 8ാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ യന്നസും യംബ്രയോസും എന്ന് പറയുന്ന 2 പേരെ കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. When you read God's word, you don't see these 2 people mentioned anywhere. നാം ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ 2 ആളുകളെയും കുറിച്ച് എങ്ങും കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. But Paul says that they oppose Moses, and it's around the time of the Pharaoh. അവര് 2 പേരും മോശയ്ക്ക് വിരോധമായി നിന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫറവോന്റെ കാലത്തായിരിക്കാം. And so when we look at that, the people who opposed Moses were the Magi who were with Pharaoh. ഫറവോന് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ദുർമന്ത്രവാദികളായിരുന്നു മോശയ്ക്ക് വിരോധമായി നിന്നത്. Every time God would send, the first few times when God would send Moses and he would do a miracle or he would cast a plague,
we see that the Magi were able to repeat it. ആദ്യത്തെ പല പ്രാവശ്യവും മോശ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചില അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രവാദികൾക്കും അത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നും കാണുന്നു. So possibly Jannes and Jambres are the names of those Magi who opposed Moses, and maybe Paul knew it. Probably it was in some of their traditional or historical writings. അവിടെ അവരെ രണ്ടുപേരായിരിക്കാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രവാദികൾ, അവരായിരിക്കും മോശയ്ക്ക് എതിരെ നിന്നത്. അവരെക്കുറിച്ച് അവിടെയുള്ള അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള എഴുത്തുകളിൽ ചിലപ്പോൾ പൗലോസിന് അറിയാമായിരിക്കാം. Irrespective of what it is, what we understand, these two men opposed the word of God, opposed the objective that God had to achieve through Moses. അവിടെ ഈ എന്ത് കാര്യമായാലും ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾ മോശയിലൂടെ ദൈവം സാധിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യത്തിന് വിരോധമായി നിൽക്കുകയും ദൈവവചനത്തിന് വിരോധമായി നിൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം കാണുന്നു. And Paul very clearly says that they will not go very far, and their folly will be visible to everyone. അവർ അധികം ദൂരം പോവുകയില്ല എന്നും അവരുടെ ബുദ്ധികേട് എല്ലാവർക്കും വെളിപ്പെടും എന്നും പൗലോസ് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. And we see that if Jannes and Jambres were the Magi, that after a couple of times they could not do what Moses was doing, and they then tell Pharaoh saying that this is God, this is from God, and they failed in trying to do or oppose Moses. അവർ രണ്ടുപേരും മന്ത്രവാദികളായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവര് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം മോശ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരികയും ഫറവോനോട് ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ അവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. This morning I want to tell you that many Janneses and Jambres are today opposing the word of God. ഇന്ന് രാവിലെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ന് രാവിലെയും പഴയ യന്നോസും എംബ്രിയോസുകളും ദൈവവചനത്തിന് വിരോധമായി നിൽക്കുന്നു. If you look today at our society, it is degrading, and we talked about that last time, of how the social norms are going against what God's word is. നാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികൾ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്ന് നാം ചിന്തിക്കാനിടയായി. Social value systems are breaking down. നമ്മുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം പലതും തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. We looked at the fact of how man is becoming more self-centered and selfish. പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ സ്വയത്തിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുവാനിടയായി. And even within the church of God, teachings are coming in which is contrary to the word of God. നാം ദൈവസഭയിലും ദൈവവചനത്തിന് വിരോധമായിട്ടുള്ള പഠിപ്പീരുകൾ വന്നു തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. When we look at the Christendom itself, we see that many forms of unholiness is coming into Christendom. നാം ക്രിസ്തു മണ്ഡലത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും പല അവിശുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളും കടന്നു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. A lot of ritualistic practices. പല പുരാതന പരിചയങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. Rationalism instead of the word of God, logic being more primary. ദൈവവചനത്തിന് ഇടയാകാതെ മറ്റ് ലോജിക്കുകളും അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതികളും ന്യായീകരണങ്ങളും യുക്തിവാദങ്ങളും ഒക്കെ കടന്നു വരുന്നു. Moving from faith into practices and traditions. വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാറി ചില പരിചയങ്ങളിലേക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കും കടന്നു വരുന്നു. Even to the point of materialism. Today there are many churches that promote the fact of believing in Christ Jesus is one where you can then be richly given wealth in this life. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മ ഈ ഭൗമികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളും കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സഭകളുണ്ട്. So many churches today have turned into prosperity gospel churches. ഇന്ന് പല സഭകളും ഇതുപോലെ ഉള്ള നന്മകളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സഭകളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Many church leaders are today flying in private jets because of the amount of wealth they have accumulated. പല ചർച്ച് നയിക്കുന്ന ആളുകളും സ്വന്തമായിട്ട് പ്ലെയിനുകളിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ധനം കൊണ്ട് സ്വന്തം പ്ലെയിനുകളിലൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. So not only that, we see the rise of many cults. അതുപോലെ തന്നെ കൾട്ടുകൾ പലതും കടന്നു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. We probably know a few in this list, the first few, but the number of cults that are coming in and are developing is beyond even what we can imagine. ഇങ്ങനെയുള്ള കൾട്ടുകളെ കുറിച്ച് ചില കൾട്ടുകൾ നമുക്കറിയാമായിരിക്കും, എന്നാൽ പലതും പുതിയതായിട്ട് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. They may teach a gospel, they may teach a form of word of God which looks right,
But as you go in depth, you find that these are false teachings. അവര് ചില സുവിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സുവിശേഷങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ആഴത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് ദുരുപദേശമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. But they അവിടെയാണ് ഇവരെ നാം കാണുന്നത്. But they are creeping into the church, and we as a church, as those who are called into holiness, are warned by Paul. It happened at Paul's days. It is happening even more today. അവര് നമ്മുടെ സഭയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്ന് പൗലോസിന്റെ കാലത്ത് അത് നടന്നു. ഇന്ന് അതിൽ കൂടുതലായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Dearly beloved, holiness begins with a choice. നാം ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധി കടന്നു വരുന്നത്. It's our choice. We need to choose between them and us. നമുക്ക് അവര് വേണോ അതോ നമ്മൾ തന്നെ വേണോ എന്നുള്ളത് നാം തീരുമാനിക്കണം. Recognizing and rejecting what the world embraces and focusing and acknowledging what the word of God teaches. ലോകത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളത് വിട്ടിട്ട് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ നാം കൊണ്ടുവരണം. Holiness demands action from each one of us. നമ്മുടെ വിശുദ്ധി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രവൃത്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Holiness demands us to be distinctive in our lives and not to assimilate with the world. നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരികയും ലോകവുമായിട്ട് ഇടപഴകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധി നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. So we are to reject cultural norms and the social pressures that are around us. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സാമൂഹികവും അങ്ങനെയുള്ള പ്രഷറുകൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. We are to identify false teaching and content that is available, whether it is in printed material or online, which is contrary to the word of God. നാം കേൾക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ ദുരുപദേശങ്ങളുള്ളത് ദൈവവചനത്തിന് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന ദുരുപദേശങ്ങൾ നാം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. And to pray, Lord, help me to look into my life. If there are areas that I have compromised, if I've allowed the world to come in, if I've allowed pollution to come in, show it to me so that I might clear it and I might be holy in your presence. നാം എൻ്റെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളിൽ അവിശുദ്ധിയോ അതുപോലെയുള്ള വിശുദ്ധിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളോ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തി മാറ്റുവാനായിട്ട് നാം ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം. So Paul now turns his focus to Timothy. പൗലോസ് ഇപ്പോൾ തന്റെ ശ്രദ്ധ തിമോത്തിയിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ്. And instructs him saying, you, however, you need to live a distinctive life. എന്നിട്ട് തന്നോട് പറയുകയാണ്, നീ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതം നയിക്കണം. Dearly beloved, you and I have this command from God. We have this instruction that we are to examine our lives to live distinctively separate from God and not to assimilate with this world. നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു കൽപ്പന ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നു. നാം നമ്മിൽ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് നാം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടന്ന ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നരായി നിൽക്കുവാനായിട്ട് നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. So once again, let us this morning examine ourselves whether we are following the Janneses and Jambreses of this world, or are we keeping ourselves distinctive, not polluted by the things of this world. നാം ഈ യാനുസിനെയും എംബ്രിയോസിനെയും പോലെ അല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിന്റെ മലിനങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകാതെ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നാം പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യേണ്ടതാണ്. So as we examine verse 10, we see the second aspect of the demand of holiness is that it demands consistent living. 10ാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം ഒരു സ്ഥിരതയുള്ള ജീവിതം നയിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. In verse 10 and first part of verse 11, 10ലും 11ന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തും it reads like this, and I'm going to read from the ESV version, which says, you, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness, my persecutions and sufferings. You can read that. ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? നീയോ എൻ്റെ ഉപദേശം, നടപ്പ്, ഉദ്ദേശ്യം, വിശ്വാസം, ദീർഘക്ഷമ, സ്നേഹം, സഹിഷ്ണുത എന്നിവയും അവസാനം അതിലെല്ലാത്തിലും എന്തെല്ലാം ഉപദ്രവങ്ങൾ സഹിച്ചു അതിലെല്ലാറ്റിൽ നിന്നും കർത്താവ് എന്നെ വിടുവിച്ചു. So the ESV has translated that verse correctly from what Paul intended, that every one of those verbs
was a personal verb. It had the my attached to it. അവിടെ ESV-യിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും ഓരോ ക്രിയയുടെയും കൂടെ അതൊരു വ്യക്തിപരമായ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളാണ് അതിനോട് ചേർത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. And so here we see Paul challenging Timothy, saying, "You know me." And he puts forward 8 different characteristics of his and challenges Timothy, saying, "These you have followed." It is not that you need to follow, but you have followed and continue to follow it. അവിടെ പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 8 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു, നീ ചെയ്തിരുന്നു, അത് ഇനി തുടങ്ങണമെന്നല്ല, നീ ചെയ്തിരുന്നു, അത് ചെയ്യുകയും അത് തുടരുകയും ചെയ്യുക. We know that Paul met young Timothy while he was on a missionary journey, and from then on Paul has been taking him and discipling him, and they've lived together, and so Paul has been modeling his life so that Timothy can follow it. ഒരു മിഷണറി യാത്രയിലായിരുന്നപ്പോഴാണ് പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിനെ കണ്ടെത്തുന്നതും തന്നോടുകൂടെ ജീവിക്കുകയും തന്നെ കൂടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും അങ്ങനെയാണ് പൗലോസ് ചെയ്ത് തിമോത്തിയോസിനെ കൊണ്ടുവന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. And we see 3 aspects of Paul's life. അവിടെ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ 3 ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. In relation to holiness, we see that to stand holy, it cost Paul everything. അവിടെ വിശുദ്ധനായി നിൽക്കുവാനായിട്ട് പൗലോസിന് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സകലവും കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. He lists, and we'll come to it later, everything was sacrificed so that he could live a life of holiness. തനിക്ക് വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് താൻ സകലവും യാഗമാക്കേണ്ടി വന്നു. He considered everything as rubbish for the name of Christ. സകലവും വിലയില്ലാത്തതായി താൻ എണ്ണുവാൻ, കർത്താവിന്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി എണ്ണുവാൻ തനിക്കിടയായി. And not only that, we see Paul's life of holiness was visible. അത് മാത്രമല്ല, പൗലോസിന്റെ ആ വിശുദ്ധ ജീവിതം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. His holy life was an encouragement and a standard for those around him. തന്റെ വിശുദ്ധമായ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു നിലവാരം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. And it influenced others. അത് മറ്റുള്ളവരെ അത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. It impacted the lives of young men like Luke, Timothy, Mark, and many others. There's a big list as he comes to Ephesus. We see from almost every church there is a member who's come whose life has been impacted by Paul. അവിടെ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്താൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട പല ആളുകളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ലേഖനങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. അതിൽ തിമോത്തിയോസ്, മർക്കോസ്, ലൂക്കോസ് അങ്ങനെ തുടർന്ന് ഓരോ സഭയിലും അനേകരുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. Holiness demands consistent living. നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയായ ജീവിതം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നാം സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ്. How is your life? How is my life? നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്? Are we able to follow Paul in this verse and talk to others and say, follow my example? പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ കഴിയുമോ, എന്റെ മാതൃക നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുക? Paul says, imitate me. എന്നെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുവാനായിട്ട് പൗലോസ് പറയുകയാണ്. What do we say? നാം എന്താണ് പറയുന്നത്? Don't imitate me, imitate Christ. നാം പറയുന്നത് എന്നെ നോക്കി പഠിക്കേണ്ട, ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടു പഠിക്കുക. That's an excuse that you and I make so that we don't have to stay with the standard of holiness. നാം ആ വിശുദ്ധിയിൽ നിലനിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നാം അങ്ങനെയുള്ള ഒഴിവുകൾ പറയുന്നത്. It is one of Satan's strategies against us so that we don't keep to that standard and rather say, imitate Christ, don't imitate me. നാം അതൊരു സാത്താന്റെ തന്ത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, എന്നെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റേണ്ട, ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. But here the spiritual father of Timothy says, you have followed my, and he gives 8 different areas or characteristics in which Timothy has followed him. ഇവിടെ തിമോത്തിയോസ് തന്നെ അനുകരിച്ച 8 കാര്യങ്ങൾ, 8 പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചാണ് താൻ ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത്. It reminds us the necessity to be good role models for those around us. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് നല്ല മാതൃകയായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. Parents, are we good role models to our children? മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നാം ഒരു നല്ല മാതൃകയാണോ? Are they able to follow our teaching? നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അത് തുടരുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? Our conduct?
നമ്മുടെ സ്വഭാവം, our aim in life, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഉദ്ദേശം, each of those areas. അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും Do we just instruct them, or do we live and show them that they can imitate us? നാം അവരെ പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമാണോ, അതോ അവരെ നമ്മെ അനുകരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നാം അവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? Husbands and wives, spouses, are you those that set a good role model for each other? ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒരു മാതൃക ഉള്ളവരാണോ? Are we good role models for our younger brothers and sisters in church? നമ്മുടെ യുവാക്കന്മാരായിട്ടുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് നാം ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണോ? My dearly beloved, it is a demand of holiness that we live consistent holy lives. നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു ആവശ്യകതയാണ് നാം നിരന്തരമായിട്ട് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുക എന്നുള്ളത്. And one of the very good practices for this is to have accountability partners. അതിന് നല്ലൊരു അതിന് പറ്റിയൊരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി പാർട്ട്ണറെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. It is one with whom you can be accountable to, and he or she is accountable to you. അന്യോന്യം കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വങ്ങളായിരിക്കണം. And so you can together, as Paul reminds Timothy, spur the faith that is in you, fan into flame the holiness that is in you. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിശുദ്ധിയെ തീ ആളി കത്തിക്കുന്ന പോലെ കത്തിക്കുവാനായിട്ട് പൗലോസ് പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. John MacArthur says that strong men tend to be producers of other strong men. ജോൺ മക്കാർത്തർ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ശക്തരായ മനുഷ്യർ മറ്റ് ശക്തരായ മനുഷ്യരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. So let us think about that. If we tell others, don't look at me, look at Christ, we are not being those who can be good models for others. We can't be good models for others. നമ്മെ നോക്കണ്ട, ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഉദാഹരണങ്ങളായി തീരുവാൻ കഴിയുകയില്ല. But here we are reminded that if we stand strong in the faith, if we stand strong in holiness, if we follow the demands of holiness to have a consistent living, then we can be those who can develop others to be strong. നാം സ്ഥിരതയോടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അനേകരെ കർത്താവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. Look at the life of Paul. Because of his life, so many young men were impacted and they were fruitful for the Lord. പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുക. തന്റെ ജീവിതം എത്രയോ യുവാക്കന്മാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും അനേകരെ കർത്താവിലേക്ക് നയിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകുകയും ചെയ്തു. Think for a moment, how many lives have you impacted? നാം ചിന്തിക്കുക, എത്ര ജീവിതങ്ങളാണ് നാം കാരണം പ്രചോദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. Whom have you encouraged to hold the line? ആ ഒരു ലൈനിൽ പിടിക്കുവാനായിട്ട് നാം എത്ര പേരെ പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്? Okay, hold the line is military terminology. അതൊരു മിലിറ്ററി പദമാണ് ഹോൾഡ് ദ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Let's take a Roman army, they would with their shields stand, the front row would stand firm so that they would, and the others behind would keep encouraging them or supporting them to stand firm against the enemy that was coming to attack. റോമ പട്ടാളക്കാരെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നവരെ പിൻപിൽ നിൽക്കുന്നവരെ മുൻപിൽ അവർക്ക് ശത്രുക്കളായുള്ളവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവരെ പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. As we as believers stand together in this fight against the enemy, we need to encourage each other to hold the line. നാം ശത്രുവിന് വിരോധമായി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളായതുകൊണ്ട് അന്യോന്യം നാം അവരെ ഓരോരുത്തരും പ്രചോദിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. Are you seeking to strengthen the faith of fellow believers? നാം മറ്റുള്ള കൂട്ടുവിശ്വാസികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് നാം ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ? This is an active role that each one of us needs to do, but it is only possible if we are living consistent holy lives. അത് നാം ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലും അത് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നാം സ്ഥിരതയോടെ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. We need to invest in the lives of our fellow brothers and sisters. നമ്മുടെ കൂട്ടുവിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Invest in ourselves to stand holy lives, and then invest in others so that together we can be a strong force against the enemy. നാം നമ്മിൽ തന്നെ ആദ്യം ചെലവഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ചെലവഴിച്ച് നാം ശക്തരായതിനു ശേഷം മറ്റുള്ളവരെ ശക്തരാക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും.
So Paul reminds us in chapter 3 verse 10 and the first part of 11 that you have followed my, and he gives the 8 different characteristics. അവിടെ 10-ാം വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യം മുതൽ 11-ാം വാക്യം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവിടെ 8 കാര്യങ്ങൾ നീ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. As we this morning, as we commit to living consistent holy lives, as we commit to encouraging and strengthening each other, let us look at these 8 areas and see, and may the Lord work in us to see areas that we need to correct. നാം ഇന്ന് അന്യോന്യം വിശുദ്ധിയിൽ സ്ഥിരതയോടെ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നാം ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നാം തിരുത്തേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. The first one is my teaching. ആദ്യത്തേത് എന്റെ ഉപദേശം എന്നുള്ളതാണ്. You followed my teaching. നീ എന്റെ ഉപദേശം പാലിച്ചു. Brothers and sisters, are we teaching others? നാം മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ? If we need to teach others, then we need to learn. നാം മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നാം ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. SCAD now is following the book of Romans. സ്കാഡിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോമാലേഖനമാണ് പിന്തുടരുന്നത്. How many of us are studying this book? എത്ര പേരാണ് ഈ ലേഖനം പഠിക്കുന്നത്? How many of us are plumbing the depths of God's word to understand what is there so that we can apply it in our lives and teach others? നാം ദൈവവചനത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം പ്രായോഗികമാക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് എത്ര പേര് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്? In 1 Corinthians chapter 4 verse 15 and 16, 1 കൊരിന്ത്യർ 4:15-16 വാക്യങ്ങളിൽ 1 Corinthians chapter 4 verse 15 and 16, Paul says, പൗലോസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ 10,000 ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടെങ്കിലും പിതാക്കന്മാരേറെയില്ല. ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഞാനല്ലോ നിങ്ങളെ സുവിശേഷത്താൽ ജനിപ്പിച്ചത്. ആകയാൽ എന്റെ അനുകാരികൾ ആകുവിൻ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. So here Paul says that you have many teachers. ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പല 10,000-കണക്കിന് ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടാകാം. So he's writing to the church at Corinth, a church that has degraded in morality and in their love for the Lord, and he says that you have many teachers, but notice that I have become your father in Christ Jesus through the gospel. Paul's focus is the gospel. അവിടെ നാം പറയുന്നത് കൊരിന്ത്യയിലുള്ള വിശ്വാസികളോടെയാണ് താൻ പറയുന്നത്. ധാർമ്മികമായും അവര് അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സഭയോടാണ് പൗലോസ് അവിടെ പറയുന്നത്. തന്റെ ശ്രദ്ധ പൗലോസിലേക്ക് വെക്കുവാനായിട്ട് അവരോട് പറയുകയാണ്. Paul says that you focus on my teaching because my teaching is focused on the word of God, is by the inspired word of God. പൗലോസ് പറയുകയാണ് എന്റെ ഉപദേശം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിൽ അടിസ്ഥാനമാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. In 2 Timothy chapter 2 and verse 2, Paul says that what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who would be able to teach others. 2 തിമോഥെയോസ് 2:2 നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, നീ പല സാക്ഷികളുടെ മുമ്പാകെ എന്നോട് കേട്ടതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിപ്പാൻ സമർത്ഥരായ വിശ്വസ്തന്മാരെ So once we have studied God's word, it is important for us to entrust it to the next generation, who can then teach the next generation. നാം ഒരു പ്രാവശ്യം ദൈവവചനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാം ഒരു പുതിയ തലമുറയെ അവരെ ഭരമേൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് തുടർന്ന് വരുന്ന തലമുറകളെ പഠിപ്പിക്കും. But Paul also reminds in 1 verse 13 that we are not only to teach, but we are to follow this pattern of what we teach. 2 തിമോഥെയോസ് 1:13 വരുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്നത് നമ്മളത് പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല അത് നാം പ്രാവർത്തികമായി മാതൃകയാക്കി കാണിക്കേണ്ടതാണ്. The second thing Paul says is follow my conduct. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എന്റെ നടപ്പ് നീ പാലിക്കുന്നു. The Greek word that is used there is agog. അവിടെ അഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, which is follow my daily pattern of daily living. എന്റെ ദിനംപ്രതിയുള്ള ജീവിതത്തെ നീ പാലിക്കുക. And so Paul writes in the Ephesians to the church at Ephesus saying, as a prisoner of God, I am encouraging you to live and walk in a manner that is worthy of your calling. അതുകൊണ്ട് എഫേസ്യ ലേഖനം 4 പറയുകയാണ്, ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ഒരു
കർത്തൃസേവയിൽ ബന്ധനസ്ഥനാണെങ്കിലും എൻ്റെ രീതി, ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിക്ക് യോഗ്യമാമണ്ണം നടക്കുക. How do I apply the word of God in my life? എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ദൈവവചനത്തെ പ്രായോഗികമാക്കുന്നത്? How do I react to situations and circumstances? വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? Is my teaching one way, by reaction to circumstances very different? എൻ്റെ പഠിപ്പീർ ഒരു രീതിയിലും ഞാൻ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു രീതിയിലുമാണോ? In the office, in school, in society, do we react very differently from what is expected from our teaching? നാം ആയിരിക്കുന്ന കോളേജുകളിൽ, നാം ആയിരിക്കുന്ന ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ, സമൂഹങ്ങളിൽ നാം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വിഭിന്നമായിട്ടാണോ നാം ജീവിക്കുന്നത്? Last Sunday we had a detailed discussion on suffering for the name of Christ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുവാനിടയായി. And we had discussion after that on the aspects of suffering for the name of Christ. അവിടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം കണ്ടു. Dearly beloved, we are called to suffer for the name of Christ, but the way we react, the way we go through that is what would make us distinctive from others. നമ്മെ കർത്താവിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുവാനായിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും നാം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു, അതിലെങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത്. Paul, while in prison, his focus is that the church at Ephesus would walk in a worthy manner. അവിടെ പൗലോസ് കാരാഗ്രഹത്തിലായിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവിടെയുള്ള സഭ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് തന്റെ ആഗ്രഹം. Our lives, our bodies are the temple, is the temple of God, and we need to live lives that glorify His name in our bodies, in our lives. നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ ദൈവാലയമാണ് എന്നും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നാം ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. The third aspect we see is to follow my aim in life. തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അത് നാം പിൻപറ്റേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം. In Philippians, Paul says that I count everything as rubbish. ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാം വിലയില്ലാതായിട്ട് എണ്ണുന്നു എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു. As loss for Christ. അത് കർത്താവിന് വേണ്ടി നഷ്ടമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. My focus is not on all of what I have or what I am. ഞാൻ എന്താണെന്നോ എന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല എന്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം. And he gives a list of many things there that he could have taken pride in. തനിക്ക് അവിടെ അഹങ്കരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് താൻ അവിടെ പറയുന്നു. But he says in Philippians chapter 3 and verse 7, I count it all loss for അവിടെ Christ. ഫിലിപ്പിയർ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാം വാക്യത്തിൽ അതെല്ലാം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ നഷ്ടമെന്ന് എണ്ണുകയാണ്. And is that our attitude? ഇത് തന്നെയാണോ നമ്മുടെ മനോഭാവം? Or do we take pride in those material things or status or position that we have? അതോ നാം ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നാം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? What is our aim in life? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? What is our measure of success factor? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം എന്നുള്ളതിന്റെ അളവുകോൽ എന്താണ്? The Lord reminded us that where your treasure is, there will your heart be also. നമ്മുടെ സ്വത്ത് എവിടെയാണോ അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. Are we focused on a consistent holy living and glorifying Christ and the propagation of the gospel through us? നമ്മളിലൂടെ നാം സ്ഥിരതയോടെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുകയും അതുവഴി സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനിടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? The next thing Paul reminds Timothy is to follow my faith. അടുത്തതായിട്ട് തന്റെ വിശ്വാസം പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തിമോത്തിയോസിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. I'm sorry, I think I already mentioned this one. The next is follow my patience. അടുത്തത് തന്റെ ദീർഘക്ഷമ. Yeah. In the fruit of the Spirit in Galatians, one of the characteristics we see, one of the fruit is patience. ഗലാത്യലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ദീർഘക്ഷമയാണ്. And as children of God, we are reminded that we need to be patiently waiting for God to fulfill His purposes in our lives. ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുവാനായിട്ട് നാം ദീർഘക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് വിശ്വാസികളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. We see David, even though he was anointed, he had to wait more than 15 years to finally become the king of Israel. ദാവീദിനെ തന്നെ രാജാവാക്കി താൻ അഭിഷേകം ചെയ്തുവെങ്കിലും 15 വർഷത്തോളം
തനിക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. Abraham had to patiently wait for the promised son. തനിക്ക് നൽകപ്പെട്ട പുത്രന് വേണ്ടി അബ്രഹാമിന് വളരെ വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. Each one of us, we need to learn to wait patiently. As human beings, we tend to take things in our own hands, but as children of God, we are taught to wait to see God's provision and deliverance in our lives. മാനുഷികമായ പല കാര്യങ്ങളും നാം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി നാം ഓരോരുത്തരും കാത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. This virtue strengthens our inner faith and in him and his promises. ഈ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളോടുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഉറക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കും. When the world wants to rush through, we wait patiently for God to fulfill his purpose. ലോകം വളരെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മെ ദീർഘക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. Paul teaches Timothy to follow my love. അതിനുശേഷം തന്റെ സ്നേഹത്തിൽ തുടരുവാനായിട്ട് തിമോഥെയോസിനോട് പറയുകയാണ്. He loved the church of God and would spend hours on his knees praying for every church. ദൈവസഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും മണിക്കൂറുകൾ തന്റെ മുട്ടിന്മേൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് താൻ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. After a long day of missionary work and travel, when his fellow missionaries or fellow believers were resting, he would spend the night making tents so that he could earn to provide for them. താൻ വളരെ ദീർഘയാത്രയും ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം മറ്റുള്ളവർ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ താൻ അവിടെ കൂടാര പണി ചെയ്ത് പണമുണ്ടാക്കുന്ന അവർക്ക് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് പണമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. And while in prison, Onesimus could have been a great help for him, but he sends him to Philemon because of his love. അവിടെ നമ്മൾ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഒനേസിമസിനെ കുറിച്ച് കാണുന്നു. തന്റെ സ്നേഹം കാരണം തന്നെ ഫിലിമോന് തന്നെ മടക്കി അയക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. Looking at others' benefit in our decision making is that sacrificial love that would demonstrate our holy living. നമ്മുടെ വിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തെ കാണിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ്. This next Paul says, follow my steadfastness. അടുത്തതായിട്ട് പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്റെ സഹിഷ്ണുത നീ പിന്തുടരുക. Steadfastness in the gospel. സുവിശേഷത്തിലുള്ള സഹിഷ്ണുത. Steadfastness in the mission that God has called him to be in. ദൈവം തന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ ഉള്ള തന്റെ സഹിഷ്ണുത. Steadfastness to that call, even when he knew that as he was going towards Jerusalem, he was going towards being imprisoned and probably lose his life. താൻ യെരൂശലേമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ താൻ കാരാഗ്രഹത്തിലാകുകയും അവിടെ വെച്ച് താൻ അവിടെ തന്റെ ജീവൻ വരെ ബലിയാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുകൂടെ പോകുവാനായിട്ടുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം. On his way to Jerusalem, Agabus in prophecy said, if you go there, you will be imprisoned. അവിടെ അഗബസ് തന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി, താൻ അവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നീ കാരാഗ്രഹത്തിലാകും. And Paul replies in Acts 22 and verse 13 saying, I am ready not only to be imprisoned, but even to die in Jerusalem for the name of Jesus Christ. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു, ഞാൻ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കാരാഗ്രഹത്തിലാകുവാനല്ല മരിക്കുവാൻ വരെ തയ്യാറാണ്. And again, as we saw the 8th point, last week we saw that suffering for the name of Christ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം കണ്ടതുപോലെ കർത്താവിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. In 2 Corinthians chapter 11, Paul gives a whole list of the different ways in which he suffered and he was persecuted by those who are anti-Christians. ഇപ്പൊ 2 കൊരിന്ത്യർ 11:24 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ തന്നെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ താൻ വിശ്വാസം സുവിശേഷ വിരോധികളാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് നാം കാണുവാൻ കഴിയും. And yet his consistent living, a holy living, is what exemplified his spiritual life. തന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ഉയർത്തി നിർത്തിയത് താൻ എന്നിട്ടും സ്ഥിരതയോടെ വിശുദ്ധമായി ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. Holiness multiplies holiness. വിശുദ്ധിയെ പെരുകുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കുന്നു. Live it and others will follow. നാം ജീവിക്കുക, മറ്റുള്ളവർ അത് പിന്തുടരും. Let others be mentored by you. നാം മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരായി തീരുക. But you can only do that if you have a consistent holy life. അങ്ങനെ നാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ
നമുക്ക് സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ഉണ്ടാകണം. Model your life in a way that others can follow you. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് തുടരുവാൻ തക്ക രീതിയിൽ നാം ഒരു ജീവിതത്തെ ഉണ്ടാക്കുക. Model your life guarding the truths of the gospel. സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യങ്ങളെ നാം പരിചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നാം അങ്ങനെ ഒരു മാതൃകയാക്കി തീർക്കുക. Battling the attacks of the enemy. ശത്രുവിന്റെ വിരോധത്തെ നാം എതിർക്കുക. Being good model to your children. നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഒരു മോഡലുകളായി തീരുക, അല്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണങ്ങളായി തീരുക. Modeling your life, your aim in life, your spiritual standards, so that they follow you. You can confidently tell them, be imitators of me. നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിലെ നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധിയുടെ പടികളെ ഉയർത്തി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് പറയുവാൻ കഴിയണം, നിങ്ങൾ എന്നെ പിന്തുടരുന്നവരായി തീരുക. Let your modeling be of good character, holy character, and a good example that sets them on the path towards holiness. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ വിശുദ്ധിയുടെ നല്ല പാരണ്യത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് പിന്തുടരുവാനായിട്ട് ഇടയാകട്ടെ. Teach them God's word. Don't leave it to the church and the Sunday school. It is your primary responsibility as fathers, as mothers, to teach them from God's word. നാം ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. അത് സഭയ്ക്കോ സൺഡേ സ്കൂളിനോ ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്തമല്ല. D.L. Moody says a holy life will make the deepest impression. Lighthouses blow no horns, they just shine. നാം D.L. മൂഡി പറയുന്ന വിശുദ്ധമായ ജീവിതം ഏറ്റവും ആഴത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും. ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, അത് പ്രകാശിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Are we shining beacons for the Lord? നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രകാശിക്കുന്ന നിലവിളക്കുകളാണോ? Are we those who have a consistent holy life? നാം സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണോ? In these perilous times, ഇങ്ങനെയുള്ള ദുർഘടമായ സമയങ്ങളിൽ Paul's charge to Timothy is God's charge to us. ദൈവം പൗലോസ് തിമോഥെയോസിനോട് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ദൈവം നമ്മോട് പറയുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Distinguish yourself from the world. നാം ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നരായിരിക്കുക. Live as an example that others can follow. മറ്റുള്ളവർക്ക് പിന്തുടരുവാൻ പറ്റിയ ഒരു വ്യക്തിത്വങ്ങളായി തീരുക. The rest of the 3 points we will discuss another time, God willing. ബാക്കിയുള്ള 3 കാര്യങ്ങൾ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വേറൊരു സമയത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. I don't know how many of you have memorized our theme. നമ്മുടെ തീം എത്ര പേര് കാണാതെ പഠിച്ചു എന്ന് അറിയില്ല. I'll just put it up on screen. നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയും. I don't want to spend more time on that. Sabuchan took a whole session on it. But let this be our desire. Let this be our theme, that we would be a holy people. നാം ഇത് നമുക്ക് വളരെ വിശദമായി കേട്ടതാണ്. സമയം ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. The key actions there is devoted to God. അതിനകത്ത് നാം ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നാം നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കുക. Enjoying His presence. നാം അവന്റെ സാന്നിധ്യം ആസ്വദിക്കുന്നവരായിരിക്കുക. Enduring with hope. നാം പ്രത്യാശയോടെ നിലനിൽക്കുക. Bearing faithful witness. നാം വിശ്വസ്തയോടെ സാക്ഷ്യം ഉള്ളവരായിരിക്കുക. In a watching world. അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നാം ഉള്ളത്. We will close once again with this song. As the choir leads us in this song, let this be the prayer of each one of us, that my heart's desire is to be holy, is to be set apart to do your will. നാം ഈ പാട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ കൊയർ നമ്മെ ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി വേർപെട്ടവനായി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയായി തീരട്ടെ. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be
agree? So, Yeah. yeah, that's fine. All right. May the Lord bless us.